Yeah. Sorry. So previously I did not notice that my microphone is it is in mute. I keep on talking. Okay. So, anyways, so please, Aruna, are you there? What is the last question we have discussed yesterday? Hello, Manikanta. Sir, So what is the last one we have discussed? ఈవెంట్ ప్లేసెస్ లో ఆడ్ ప్లేస్ Conversion of decimal binary. కన్వర్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సార్. Okay. Okay. Yeah. And I have given one assignment, right? ఎస్ సార్. Okay. So what about that? Here someone shared 466. Who is 466? మణికంఠ సార్. Manikanta. Okay. So Manikanta shared one answer. Okay. So it is a divisibility, right, Manikanta? ఎస్ సార్. Okay. So we will మీరు be. నెగిటివ్ ఇస్తే డివైడ్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయమన్నారు సార్. నెగిటివ్ ఇస్తున్నా అది కన్సిడర్ చేయట్లేదు సార్ కంపైలర్. కౌంట్ చేస్తుంది సార్. ఓకే. నెగటివ్ ఇస్తున్నా కూడా డివిజన్ ఒకవేళ డివిజిబుల్ అయితే కౌంట్ చేస్తుంది కదా? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ ఓకే. సో దాన్ని మరి అబ్జెక్ట్ చేయగలరా మీరు? అబ్జెక్ట్ చేయగలరా అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ నెగటివ్ అండ్ ఇట్ విల్ డివైడ్స్ కే వి షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. నేను రెండు రకాలుగా కూడా రాయమని చెప్పాను కదా, సో దానికోసమని. సో లిజన్ హియర్ ఎన్ అండ్ కే. ఓకే అంతే. ఓకే. సో up to this reading of the array up to 13th line. So 14th line is again you are visiting the number and you are dividing k with a of I. A of I means array number if the remainder is equal to 0. So it is working for negatives also, right? Yes sir. Okay, let me check here. So I'll take array size 5. I'll take all negative multiples of 5. Okay, -5, -10. Okay, -15, -20. No. We have a k also. We need Yes, k also. Yes. Okay, that k is let me take 50. Okay, 5 divides 50, -10 Yes. divides 50. 15 does not divides. Okay, no problem. Okay, and it is 7 does not divides it. Okay, next 50 divides 50. Yes. So these are the 5 values, right? How many values here? How many integers divides 50? -5 divides, -10 divides, and 50 divides. Okay, what you are expecting? 3, right? Okay, so closing. So here, this is array closing. Okay. Count print చేయలేదు సార్. ఏమా కౌంట్ ప్రింట్ చేయలేదా? మనకంట సార్ నేను రాసింది మొత్తం రాలేదు సార్, కాపీ చేసి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మనం యాడ్ చేద్దాం అంతే కదా. ప్రింట్ ఎఫ్ కౌంట్ రిటర్న్ 0 అది ఏం రాలేదు సార్. ఇట్స్ ఓకే. Count is COU, na? Okay. Why you have taken such a lengthy word? Huh? You can go with the C, right? Yes. Okay, so I'll make them positive. Now also 3. Okay, so this is one version. Another version is if the divisor is a negative, okay, even though it divides the number, I mean, even though it divides 50, we should not consider this divisor. Now, for example, -5, 10, and 50. These are the 3 divisors of 50. Now we have to show it only 20. Only 2. That is 10 and 50. Okay, how can you do that? ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాసుకోండి, పాజిటివ్ అయితేనే డివైడ్ చేయాలని, అంతే కదా? ఓకే, పాజిటివ్ అయితేనే. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఉంది. ఇఫ్ E of I is greater than 0,
and okay, k modulo a of I is equal to 0. So a of I first positive avali and it should divide k. Okay, it should divide k means a remainder should be 0. So then count is incremented by 1. Otherwise no. So like this we can restrict the negative divisors. Okay, rendu cheyagalagindali manamu. Depends on the hidden test cases there. Yeah. So chudandi. Now 10 and 50 are the divisors, not -5. Even though -5 can divide 50, we have restricted it. Now I will restrict -10 also. Then divisors will become 1. Clear? Okay. Yes. Okay. Now let's come to the today's question. Binary to 1 minute. Yeah. Now binary conversion. Well, 1011 represents which decimal number? 1011. 11, sir. 11? Yes, sir. Okay. Yes, 11. Hello? Right. 11, right? Okay. So yesterday what I told you is, listen. So you should take an array. In the array, we have to store the elements, right? Okay. So Manikanta, so yesterday I have given the code, right? So if we have that, please share in the chat box.
Okay, so we'll store in the array. So, and we have displayed the array in reverse order. So that was very helpful for us in order to in order to see the binary representation of any decimal integer. Okay, so but the thing is we need to reverse the array. Okay, so but here in this problem is for example, if we take 7 and 10, n is equal to 7. What is its binary representation? It is a triple one, right? It is a triple one. Okay, right. N is equal to 10. What is its binary representation? Its binary representation is 1010. Okay, so there are 4 digits here. Here 4 digits, here we have only 3 digits. Okay, so how to compare them? So the comparison is, listen. Okay, in how many places? Okay, in how many places they are different? ఓకే, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ మెనీ ప్లేసెస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. సో వీటి కోసం ఏం చేద్దామంటే మనము, సో టోటల్ 8 బిట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దెన్ రిమైనింగ్ బిట్స్ లొకేషన్స్ విల్ టోటల్, ఇఫ్ యూ టేక్ టోటల్ 8 బిట్స్, హియర్ 7 is having only 3 bits. Okay, 3 locations, right? Okay, remaining will take zeros. Okay, in front of 7. Okay, next in front of 1010 will take 4 more zeros. Then they are in a uniform uniform structure with 8 bits and 8 bits. So now the comparison will happen very easily. So that is one idea. So if you have any other idea, please let me share, but quickly. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఒక 2 నంబర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు, 2 ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నప్పుడు, వాటి బైనరీలో ఏ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్, హౌ మెనీ లొకేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనేది మనము అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. సో యాక్చువల్గా అది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 011 తీసుకున్నాం, 7. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 1010. సో ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఫస్ట్ బైనరీ కన్వర్షన్ అండ్ దాని డిస్ప్లే కోసం మనము ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది 0, ఇది 1. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? సో దెన్ ఫోర్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇన్ హౌ మెనీ లొకేషన్స్ దే 2 బైనరీ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనేది మన క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. సో ఇది 0, దిస్ ఈజ్ 1. సో ఇన్ దిస్ పొజిషన్ దే ఆర్ different. Count is 1. Okay, this is 1 and this is 0, so different. So count is equal to 0. This is 1 and this is 1, right? Okay, they are same, so no count, don't increase the count. Okay, this is 1 and this is 0, so now increase the count is 3. So n is equal to 7 and n is equal to 10. They are differ in 3 positions in their binary representation. In their binary representations, these 2 decimal numbers are differ by 3 positions. అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. దానికోసమని ఎస్టర్డే అంతా మనం ఏం చేసాము అంటే, వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద ప్రొసీజర్ టు కన్వర్ట్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ బైనరీ. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని మనము బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయడం ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. ఓకే, ఐల్ గివ్ ద డిజిట్స్. ఓకే, వన్ బై వన్ నేను డిజిట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, digits ఇస్తే, ఓకే, సి దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. ఓకే, సో ఐల్ గివ్ 1 digit like 5. అయితే ఇక్కడ కూడా 5 ఉండాలి. ఐల్ గివ్ ద నెక్స్ట్ డిజిట్ 1, దెన్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ 51. నంబర్ ఇంటీజర్ అవ్వాలి, ఇంటీజర్ 51 అయిపోవాలి. అర్థమైందా? ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్? ఓకే, ఐల్ గివ్ 0 హియర్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి 510. ఐల్ గివ్ 3 హియర్. అంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్లో నుంచి నేను డిజిట్స్ సప్లై చేస్తుంటాను. మీరు వాటిని ఓకే కన్కాటినేట్ చేయాలి. కన్కాటినేట్ అంటే స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ కాదు, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, ప్యూర్లీ అన్ ఇంటీజర్ ఇది. సార్ మల్టిపుల్ బై 10 చేస్తే సరిపోతుంది కదా? అవునా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేశాను. నెక్స్ట్ చెప్పు. ఇప్పుడు నేను 5 ఇచ్చాను, ఫస్ట్ డిజిట్ 5 ఇచ్చాను. చెప్పు, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇంటూ 10 చేద్దాం సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, నాకు కావాల్సింది అది తప్ప రైటా కాదు, ఇలాంటి ఇంట్రాక్షన్ కావాలి నాకు, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటూ 10. ఓకే, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ని 10 తో మల్టిప్లై చేద్దాము. ఓకే, ప్లస్ అక్కడ ఇచ్చే డిజిట్ ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా రాజేష్? ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దీంట్లో 0 పెట్టుకుందామా. 0 ఇంటూ 10 ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది అంటే 5 అవుతుంది. ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటే సమస్య అవుతుందేమో.
నువ్వు ఒకసారి చెక్ చేసుకో. ఒకసారి ఫస్ట్ ఇది చూద్దామండు. మరి 1కి వెళ్దాము. ఓకే. ఫస్ట్ 1 తీసుకుందాం. 1 ఇస్తే 51 అవ్వాలి కదా! వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ రిజల్ట్ 5 అంతేనా? 5 ఇంటూ 10 50. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే. రిజల్ట్ ఇంటూ అంటే 5 ఇంటూ ఓకే. ఇంటూ 10 ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ఏం డిజిట్ ఇచ్చాను? వాట్ ఈస్ ద డిజిట్ ఐ హావ్ గివెన్ 1. సో దేర్‌ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 51 కదా? 51. ఓకే. కానీ జీరోస్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. ఇది చూడు రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే. నెక్స్ట్ 51 ఇంటూ ఏం అవ్వదులే జీరో దగ్గర కూడా. ఏమవ్వదు సో సార్. ఇంటూ 10 ప్లస్ నెక్స్ట్ నేనేమి ఇచ్చాను డిజిట్ మీకు 0. 0. జీరోని యాడ్ ప్లస్ చేద్దాం. 0. ఓకే. 510 ప్లస్ 0 510 సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ నేను 3 ఇచ్చాను. 3 ఇస్తే ఏమవ్వాలి? 5103 అవ్వాలి. సో ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఎంత? 510 మల్టిప్లై విత్ 10 ఓకే. 5100 ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ఏ డిజిట్ ఇచ్చాను? 3 ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5510 ఇంటూ 10 5003 103 సరిపోయిందా? ఓకే. సో ఈ మెథడ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎక్కడా లేదు. మనము రివర్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్ ఒక నంబర్ ని రివర్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఇది. ఓకే. రివర్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఇది. ఓకే. అర్థమైందా? రివర్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఇది. ఓకే. సరే. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమంటే సో ఇప్పుడు మనకు రిమైండర్స్ 1011 ఓకే. ఫస్ట్ 1 వచ్చింది అనుకుందాం. హండ్రెడ్‌తో మల్టిప్లై చేసి so this is one thing you required. So and next one, all these are the prerequisites in order to discuss the next problem డైరెక్ట్ గా చెప్పకోకుండా నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము 11 ని కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు 1011 వస్తుంది కదా. 1011 మనకు డైరెక్ట్ గా రాదు. ఫస్ట్ విల్ గెట్ 1 లేటర్ 1 రిమైండర్ లేటర్ 0 రిమైండర్ లేటర్ 1 రిమైండర్. అవునా? అంతే కదా? yes sir. ఓకే. రివర్స్ నుంచి వస్తాయి మనకు. ఓకే. సో లాస్ట్ రిమైండర్ ఏమంటే 1 వస్తుంది మనకు. ఓకే. సో ఫస్ట్ రిమైండర్ 1, సెకండ్ రిమైండర్ 1, థర్డ్ రిమైండర్ 0, నెక్స్ట్ రిమైండర్ 1 కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. యా. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే రిమైండర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 1 0 1 ఓకే. ఇవి సప్లై డిజిట్స్. ఓకే. వీటిని సప్లై చేసినప్పుడు ఇందాక చూసాము. ఒక్కొక్క డిజిట్స్ ని సప్లై చేస్తున్నప్పుడు 1 1 ఇలా సప్లై చేస్తున్నప్పుడు వీటిని అన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే 1101 అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది రివర్స్ లో కావాలనుకో. దీన్ని రివర్స్ చేయకోకుండా రివర్స్ లో కావాలనుకుందాం. సో దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే. ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ 0 ఇంటూ 10 ఓకే. ప్లస్ అక్కడ వచ్చిన రిమైండర్ యాడ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు 1 ఇంటూ 10 వద్దు 100తో డివైడ్ అంటే మీన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10s తో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ప్రీవియస్ రిజల్ట్ని. ఓకే. 100 ప్లస్ ఓకే ప్లస్ ఓకే. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రిమైండర్ 1 అనుకుందాం. ఓకే. 1 యాడ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? సో దిస్ ఈజ్ 100 ప్లస్ 1 ఎంతమ్మా? 101. ఓకే. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 101. 101 ని ఇప్పుడు 100తో వద్దమ్మా. ఎంత చెప్పండి? గెస్ చేయండి. 1000తో మల్టిప్లై చేద్దాం. వచ్చిన ఆన్సర్కు నెక్స్ట్ రిమైండర్ 0 వస్తుంది అనుకుందాం. 0ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే. 0ని యాడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా ఇది? 101 ఇంటూ 1000 ఎంతమ్మా? 101 ఇంటూ 1000 హలో 101 1,01,000. ఓకే. చెప్పుమా. 1,01,000. 1,01,000 అవుతుందా? ఓకే. అప్పుడు మనకు ఓకే ఒక్క నిమిషం అయితే దిస్ ఈజ్ 10 పవర్ 0 ఈజ్ హౌ మచ్? 1 sir. 1 ఓకే. 401.
10 power 0 into 1 అయితే okay, 10 power 0 is 1. 10 power 0 plus 1 is equal to 1. Next, previous remainder into 10 plus 1. Okay, it will become 11. Next, 11 into 10 square 100. 100 plus 0. So this is how much? 1100 kada. Yes, sir. Okay, next result is equal to 1100 into 1000 plus next remainder 1 వస్తుంది. So ఇది how much it is? 11 lakhs, sir. 11 lakhs. It will increases కదా. Yes, సో sir. ఐ మీన్ నేను ఈ వీటిని రివర్స్ డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సార్ అరేలో స్టోర్ చేసుకుంటాను సార్. ఎస్ అరేలో కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఎస్టర్డే చెప్పిండేది అరే. ఓకే, ఇంకొకటి అది స్ట్రింగ్ చేయొచ్చు. వితౌట్ యూజింగ్ అరే అండ్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. సార్ లాస్ట్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకొని సేమ్ మల్టిప్లై అండ్ యాడ్ చేయొచ్చు సార్. లాస్ట్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకొని అంటే మనకి డివైడ్ చేస్తే లాస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది కదా సార్. ఆ నెంబర్సే మనం చూస్తున్నది. ఓకే ఓకే, నో నో యు ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ కోషంట్. ఎస్ సార్. నో 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 నాట్ కోషంట్. ఓకే, మనకు ఇదంతా రిమైండర్స్ తోనే కదా పని. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మనకు రిమైండర్స్ తో, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ బైనరీ కన్వర్షన్, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ, సో అరేలో అయిపోయింది, మనకు అరే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసేసాము. సో ఎలాగనేది ఇప్పుడు మనకు 11 ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 11 5s are ఓకే, సో 10 అవుతుంది. 10 అయినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ఉంటుంది కదా, ఈ రిమైండర్ అనేది మనకు ఫస్ట్ నెంబర్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిమైండర్, బట్ ఈ 11 ని మనం లాస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. ఎస్ 11 ని మనము బైనరీలో రాసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద లాస్ట్ డిజిట్. అంతే కదా? అంతే సార్. అంతే. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు వచ్చే నంబర్స్ అన్నిటిని రివర్స్ లో వచ్చేటట్టుగా చేసుకుంటూ పోతుండాల. సో కాబట్టి మనకు వచ్చే రిమైండర్స్ ఇది 1. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు 5 ఉంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కోషంట్ ఎంత? 5. నౌ ద కోషంట్ ఈస్ 5. 5 ని డివైడ్ చేద్దాం. 5 2 2s are 4. ఓకే, ద రిమైండర్ ఈస్ 1. ఓకే, సో 1. సో ఇది సెకండ్ రిమైండర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. థర్డ్ రిమైండర్ ఏమవుతుంది అంటే, సో 2. ఓకే, మనం దీన్ని 2 తోనే డివైడ్ చేయాలి. సో 2 1s are 2. ఓకే, 2 1s are 2. So 2 is the here the divisibility value. So and the remainder is 0. Okay, ఇది third remainder. Okay, ఇప్పుడు మనకు last remainder will become this first remainder when you represent the number in binary. So next quotient is 1. Quotient 0 అయ్యేంత వరకు చేయాలి మనము. ఓకే, సో 0 టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు డివిజన్. సో 0 1. నౌ కోషంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి వదిలేద్దాం. సో నౌ 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ లో వెళ్ళాలి. మనకు ఫస్ట్ బైనరీ రిమైండర్, సారీ లాస్ట్ రిమైండర్ ఎంత? 1. సో కాబట్టి దిస్ 1. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎంత? 0. సో కాబట్టి 0. ఓకే, ఆ నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎంత? 1. ఆ తర్వాత 1. సో ఇట్ షుడ్ బి 1 1. కానీ మనకు వస్తున్న రిమైండర్స్ ఆర్డర్ లో రాసుకుంటే, మనకు అంటే ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్న రిమైండర్స్ అన్ని ఆర్డర్స్ లో రాసుకుంటే 1101 వస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత దీన్ని రివర్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని రివర్స్ చేయకోకుండా ఓకే మనం ఏం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఎస్ ముందు నుంచే ఒక రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో దీన్ని అక్యుములేట్ చేసుకోగలిగిండాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ రిమైండర్ 1 వచ్చింది కదా. ఫస్ట్ రిమైండర్ 1 వచ్చింది కదా, రిజల్ట్ లో ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 1 కదా. 1 ఏమవ్వాలంటే దీని తర్వాత వచ్చి యాడ్ అవ్వకూడదు, దీనికి ముందు వచ్చి యాడ్ అవ్వాలి.
ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఏమొచ్చింది 0, సో కాబట్టి ఇది 11 అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది 1, సో కాబట్టి ఇది ముందుకు వచ్చి యాడ్ అవ్వాలి 1011. ఓకే, 1011. బట్ వి నో ది మెథడ్. మనకు తెలిసిన మెథడ్ ఏంటంటే వచ్చే రిమైండర్స్ అన్నిటిని ఒకదానికి అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వచ్చు మనకు. ఓకే, అక్యుములేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను 2 ఇచ్చాను అనుకో, నువ్వు రిజల్ట్ ని 2గా మెయింటైన్ చేస్తావు. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, దాన్ని 23 చేయడం వచ్చు మనకు. నెక్స్ట్ 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, దాన్ని 235 చేయడం వచ్చు. నెక్స్ట్ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, దాన్ని 2357 చేయడం వచ్చు. నేనేమంటున్నానంటే వి నీడ్ ఇన్ అనదర్ ఆర్డర్. ఓకే, అనదర్ ఆర్డర్ అంటే నేను ఫస్ట్ 2 ఇచ్చాను అనుకో, 2 అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 3 ఇస్తే ఇట్ షుడ్ బికమ్ 32. అంటే వచ్చే నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఎస్ 5 ని ఎస్. ఓకే, సో 5 ని మనం నెక్స్ట్ డిజిట్ 5 కదా, 5 ని 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 500. 500 ప్లస్ 32 ఏమవుతుంది 532. నెక్స్ట్ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, 7 ని 1000 తో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది 7000. 7000 ఇంటూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ 7532. ఓకే, ఇలాగ ఏం చేయొచ్చు అంటే వచ్చే రిమైండర్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా రివర్స్ చేసేయచ్చు. హోప్ యు గాట్ దిస్ రైట్. ఓకే, మీకు అర్థం కాలేదు, సో ఒక్క నిమిషం నేను ఇలా okay, so just answer to my questions. Okay, when 11 is modulo divided with 2, what is the remainder? 1 kada? Yes sir. Okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కావాలి కదా, సో రిమైండర్ ఇంటూ 10 power 0. Remainder into 10 power 0. So first of all, we'll take result is equal to 0. Next step ఏం చేద్దామంటే ఓకే, result is equal to result అంటే 0 into 10 power 0. ఓకే, హోప్ this is correct. This is how much మా 1 కదా, 1 into 0 ఏమవుతుంది 0 ప్లస్ ఇప్పుడు వచ్చిన రిమైండర్. So I'll supply the digits, so 3 2 5 7. ఓకే, ఇది ఏం కావాలి 3, దాని తర్వాత 2 అవ్వాలి, దాని తర్వాత 5 అవ్వాలి, దాని తర్వాత ఇది 7000 అవ్వాలి. సో దీని 2ని 10తో మల్టిప్లై చేద్దాం, సో ఏమవుతుంది 20 అంటే 10 power 1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, రిమైండర్ని 10తో power 1తో యాడ్ చేసి ప్రీవియస్ రిజల్ట్ను యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ రిమైండర్ ఈజ్ 1. plus result, where result is equal to 1. Okay, so see according to this formula. Okay, మనం రిజల్ట్ అనేది 1 పెట్టుకుందాం, రిమైండర్ అంటే 11 ని మనం 2తో డివైడ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ 1. సో నౌ మల్టిప్లై దీస్ 2. Result is equal to, remainder is how much 1, 10 power 0 is 1, 1 into 1 is 1 plus result. Okay, already result లో okay, starting లో 0 తీసుకుందాం, so it will become how much 1 అవుతుంది. Okay, result is equal to 1. Now what is the quotient when 11 is divided by 2? When 11 is divided by 2, quotient is 5. Now we'll divide 5 with 2. Remainder is equal to 2 2s are 4, remainder is equal to 1. Okay, what is the formula? Result is equal to, what is the remainder we obtained 1. ఆ రిమైండర్ ని మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ 10 power 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ 10 power 0 అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు 10 power 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ 1.
1 into 10 power 1 అంటే ఎంత అవుతుంది 10 plus previous result. Okay, so check this. Okay, this is equal to 10 plus previous result ఎంతమ్మా? ఆల్రెడీ రిజల్ట్లో ఏముంది? 1. ఆ 1 ని యాడ్ చేద్దాం. సో దిస్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 11. యా, సో రివర్స్లో వస్తుంది. వెరీ నైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ what is the quotient when 5 is divided with 2? What is the quotient when 5 is divided with 2? Quotient 2. 2 ని 2 తో డివైడ్ చేయండి. what is the remainder? 0. 0. Okay, so same formula. Okay, result is equal to this remainder into, I mean 0 into, ఇప్పుడు 10 power 2 తీసుకోవాలి. 10 power 2 is what? 100. Okay, plus previous result ఎంత? 11. Okay, so since this is remainder is 0, it will become what? 0 into 100 is 0 plus 11 is 11 only. But don't worry. Okay, next, when 2 is divided with 2, what is the quotient? Not remainder. Remainder is 0. What is the quotient? 1. 2 ones are kadamma. Yes, sir. So kabatti 1 వస్తుంది. Now 1 is divided with 2. What is the remainder? Okay, 1 ని 2 తో డివైడ్ చేయగలమా? చేయలేం. సో 0 టైమ్స్ చేస్తాం. రిమైండర్ ఎంత? 1. ఇప్పుడు సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చిన రిమైండర్ వాట్ ఈస్ దాట్? 1 ఇంటూ, ఇంతకుముందు ఏమో ఇది 10 స్క్వేర్ కదా, ఇప్పుడు 10 పవర్ 3 ఎంతమ్మా? 10 పవర్ 3 1000. ఓకే, ప్లస్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ రిజల్ట్? 11. ఓకే, సో నౌ 1000 ప్లస్ 11. 1000 ప్లస్ 1011, సార్. ఇదేనా మనకు బైనరీ? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. 1011. ఓకే, ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి అంటే, నౌ వాట్ ఈస్ ద కోషంట్ హియర్? ఓకే, వెన్ 1 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 2, 0, సార్. 0 అయితే స్టాప్ చేయి. నౌ ప్రింట్ రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్? డైరెక్ట్ వచ్చేసిందా? Yes, sir. 1011. So these are the ways, multiple ways to convert a number into binary. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్లో ఏం తీసుకోవాలి మనము? 0 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 10 పవర్ 0, 10 పవర్ 1, 10 ఈ మల్టిపుల్, అండ్ మేము 10 మల్టిపుల్ టైమ్స్తో ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే మేము 10 పవర్ 0, 10 పవర్ 1, 10 స్క్వేర్, 10 పవర్ 3, 10 పవర్ 4 ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దానికోసం ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ క్విక్లీ. ఓకే, సో యా. So first given, this is the integer, so which we wanted to convert it into binary. Okay, this is the integer, I mean decimal. Okay, which we wanted to convert it into binary. Okay, first read it ampersand n. Done. Okay, next, we in order to convert it into binary, okay, we need the result variable, or we can call it as a bin. ఓకే, సో బిన్ ని స్టార్టింగ్ లో దేనికి ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి? 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 10 పవర్ 0, 10 పవర్ 1, 10 పవర్ 2. ఓకే, వీటిని రిమైండర్, ఫస్ట్ రిమైండర్ 10 పవర్ 0, 10 పవర్ 1, 10 పవర్ 2, వీటన్నింటినీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి సో ఐ యూజ్ అనదర్ వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్, PROD ప్రోడక్ట్, ఏదైనా కావచ్చు, ఎక్స్ అని పెట్టుకో, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఇది 10 పవర్ 0తో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. 10 పవర్ 0 అంటే ఎంతమ్మా? 1తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ రీడ్ ఇట్. అయిపోయింది కదా. సో నౌ వైల్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, n 0 కానంత వరకు. 11 కాకుండా ఇంకొకటి ఏదన్నా చెప్పండి. ఇప్పుడు 11 కాకుండా ఇంకొకటి ఏదన్నా చెప్పు. త్వరగా ప్లీజ్. 12 తీసుకోండి, సార్. 12 బైనరీ ఎంత? 12 బైనరీ ఎంత? 1100, సార్. 1100. ఓకే, సో డబుల్ కాంబినేషన్ 0-1 కాంబినేషన్ ఉండింటే ఇంకా బాగుండేది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లెట్ మీ చార్జ్ ది మొబైల్.
Okay, yeah, so 12. Okay, first we'll get the remainder when 12 is divided with 2, n mod 2. Okay, so how much it is? 0, right? Antena 12 Yes, into sir. 2 divided చేస్తే 0. Next, result is equal to result plus result is equal to this is a previous result. What is the previous result? అంటే మనం బిన్ అని రాసుకున్నాం, బైనరీ అని రాసుకున్నాం కాబట్టి బైనరీ is equal to, ఓకే వచ్చిందమ్మా, చార్జ్ అవుతుంది, వెయిట్ అవుతుంది, ఇవి తీసుకోమ్మా. బైనరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బైనరీ ప్లస్ అంటే 0 ప్లస్, ఓకే, whatever the remainder we got, that is multiplied with the 10 power 0, 10 power 1, 10 square, 10 power 3. అవన్నీ ఎక్కడ పెడుతున్నాం మనం? బిన్ అనే దాంట్లో పెడుతున్నాం. సో నౌ దిస్ ఈజ్ 0 ప్లస్, okay, what is the remainder we got? 0 into product is equal to 0. So complete గా 0 అంటే మనకంటే ఇచ్చిన నెంబర్ అలాంటిది నాకు. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే బిన్ అనేది ఇంతకుముందు 10 పవర్ 0 వాడాం కదా. ఓకే, అంటే సారీ, దిస్ ఈజ్ 10 పవర్ 0 అంటే దిస్ ఈజ్ 1 కదా. సో 1 into 0 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ జరుగుతుంది, ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ 0, 0 ప్లస్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ 0. సో ఫైనల్గా ఇదేమవుతుంది? 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ product, actually this is PROD. Now product is increased by 10. ఇంతకుముందు 10 పవర్ 0 ఉంది. ఓకే, దాన్ని ఇంకొక 10 తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, ఎంత అవుతుంది? ఆల్రెడీ 10 పవర్ 0 అంటే ఎంత? 1 కదా. 1 into 10 ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 10. నెక్స్ట్ టైంకి పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి నంబర్ ఏమంటే దట్ నంబర్ ఈజ్, ఓకే, సో కోషంట్ వెన్ n ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 2. n ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే కోషంట్, వాట్ ఈస్ దాట్ కోషంట్? సో 12 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ కెన్ డివైడ్? 6. 6 ఈస్ ద నెక్స్ట్ కోషంట్. Okay, I mean next number. So therefore the number is 6 now. Okay, when 6 is divided by 2, what is the remainder? 0. Okay, what is the remainder? 0. So ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, రిజల్ట్ ఎంత? ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఎంత? 0. ఓకే, సో 0 ప్లస్ what is the remainder? 0. ఓకే, ఇంటూ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత? అది 10. ఓకే, సో ఫైనల్లీ 0 10 into 0, 0 plus 0 is equal to 0. ఓకే, డోంట్ వరీ, మనకు వాల్యూ అంతా ఎక్కడ పెరుగుతూ పోతుందంటే ప్రోడక్ట్ లో పెరుగుతూ పోతుంది. నౌ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ప్రీవియస్ వాల్యూ ఈజ్ 10, 10 into 10 100. 100. ఓకే, ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్ గా ఆన్సర్ అక్యూములేట్ అవుతూ పోతుంటుంది. ఇక్కడ 0 కనిపించిన ప్రస్తుతానికి మనకు ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మనకు ఫైనల్ వాల్యూ కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ n ఈజ్ డివైడెడ్, n ఈజ్ వాట్? 6. వెన్ 6 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2, వాట్ ఈస్ ద కోషంట్? 3. So the next number is 3. 3 is not equal to 0. When 3 is not equal to 0, so repeat the same procedure once again. So what is the remainder when 3 is divided by 2? Remainder is equal to 1. Okay, next, what about the final value? The final value is, okay, so I mean bin value. Bin value means the result result అనుకోకుండా నేను బైనరీ రిప్రజెంటేటివ్ bin అని రాసుకున్నాను. Okay, what is the binary value అంటే what is the previous value? Still 0. Still 0 plus, okay, so just now we got a reminder. What is that? 1 into what is the product value? Product contains what? 10 square. Okay, it is 100. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాను. ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అమ్మా, అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అమ్మా జరిగేది. సో ఇది మీరు ఇవి రెండు యాడ్ చేసి వచ్చిన దాన్ని మల్టిప్లై చేయొద్దండి. ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. 1 into 100 is 100. 100 plus 0 is how much? 100 plus 0 is how much? Okay, 100. Okay, next product is 1000 now. ఓకే, అంతే కదా, ఆల్రెడీ 100 ఉంది. 100 into 10 ఏమవుతుంది? 1000, అంటే 10 power 3 ఇది. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ వేరే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మీరు 10 power 0, 10 power 1, 10 square, 10 power 3, 10 power 4 అలా కావాలనుకుంటే, సో ప్రోడక్ట్ దట్ వేరియబుల్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ టు 1 అండ్ ఇట్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 10 1 by ఐ మీన్ రికరెన్స్లీ. ఓకే, ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ ఆల్ ది వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వెన్ 3 is divided by 2, what is the quotient? 1. Okay, so finally go to the here. Okay, 1 is not equal to 0. Yes, correct. 1 and 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 1 and 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 0 sir. ఏయ్, రిమైండర్ 1 ని 2 తో 1 డివైడ్ sir, చేస్తే 1 sir. రిమైండర్. ఓకే, 1 1. sir. Okay, 1. So next bin is equal to what is the previous bin?
వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ బిన్? 100 అంతే కదా. 100 sir. బైనరీ 100 వాల్యూ sir. 100. ఓకే, సో నాకు అక్కడ ప్లేస్ లేదు. ఐ విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ లైన్. 100 అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 100 ప్లస్ రిమైండర్ ఎంతమ్మా? ఇందాకే వచ్చిన రిమైండర్ 1 sir. 1 ఇంటూ ఓకే, ఈ 1000. ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1000. 1000. 10 పవర్ 3 అది. 1000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1000 ఇంటూ 1000. 1000 ప్లస్ 100 1100 sir. 1100. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ నెక్స్ట్ టైం కి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే 1000 ఇంటూ 10. ఓకే, 10,000. 4 zeros వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కోషంట్ వెన్ 1 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 2? 1 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే 1 ని 2 తో 0 sir. 0. ఓకే, నౌ గో టు ది టాప్. 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫాల్స్. Yes sir. స్టాప్ దిస్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ బిన్. బైనరీలోనే కదా మనకు ఆన్సర్ ఉండేది, బిన్ అనే వేరియబుల్ లోనే కదా. సో బిన్ లో ఏముంది మా? 1100. అదేనా మనకు కావాల్సింది. 12 కి బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఎంత? 1100. సో చూడండి, రిమైండర్స్ ని మనం రివర్స్ లో అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. 1100. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు బైనరీ నెంబర్స్ ఒక్కొక్కటి షూట్ చేస్తూ వెళ్ళండి మీరు. ఓకే, మనకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లిమిటేషన్. ఆ లిమిటేషన్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. 1100. నెక్స్ట్ 1. ఓకే, సో 7. 111. ఇంతకుముందు ఇంకొకటి ఏదో చేసాం. 10. 1010. ఓకే, నెక్స్ట్ 25. ఓకే, 25 బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఎంతమ్మా? నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 21? ఇక్కడ ఉందా? చదవండి చాలు. 1100 sir. సో గమనించావా? నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు? 11001 అని చదువుతున్నావు. వై యూ హ్యావ్ రెడ్ లైక్ 11,001? ఎందుకు చెప్పట్లేదు చెప్పు? ఇది బైనరీ కాబట్టి కదా. అవును సార్. ఓకే, కానీ సో లిజన్, వేర్ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ దిస్ వాల్యూ? బిన్. వాట్ ఈస్ ద బిన్ డేటా టైప్? బిన్ డేటా టైప్ ఏం తీసుకున్నాం మనము? ఇంటీజర్. కాబట్టి కంపైలర్ కి అది 11001 కాదు, కంపైలర్ కి ఇది 11,001. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మనం ఏమవుతుందంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చే నంబర్ కు, నువ్వు ఇక్కడ ఇస్తున్న నంబర్ కు ఓకే బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ లో ఓకే వచ్చే వాల్యూస్ ఇంటీజర్ రేంజ్ ని అంటే 214 crores ని క్రాస్ చేయనంత వరకు ప్రాపర్ గానే రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే 214 crores ని క్రాస్ అవుతుందో, ప్లస్ 214 crores క్రాస్ అవుతుందో, అప్పుడు నీకు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫర్ యూ దిస్ ఈస్ బైనరీ, బట్ ఫర్ కంపైలర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైనరీ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ విచ్ కంటైన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1s and 0s. కాబట్టి దీని లిమిటేషన్ ఏంటంటే 214 crores దాటనంత వరకు దీని లిమిటేషన్. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ Rajesh, what's your roll number? 500 వీడు మాట్లాడు. ఓకే, 504. ఓకే, 504 ఇది మీ రోల్ నంబర్. ఇక్కడ అగైన్ వాట్ ఈస్ 466 అంటే ఇది ఇంకా 501 కంటే తక్కువ కాబట్టి తక్కువ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే బాబు, నీ రోల్ నంబర్ ఇదే చూడమ్మా బైనరీలో. ఓకే, తర్వాత చెక్ చేసుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న లార్జెస్ట్ రోల్ నెంబర్ ఏది ఉందో చూద్దాం. అంత ఈజీనే కనిపిస్తున్నారు నాకు. ఓకే ఓకే, 592 సార్. 590 ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో. ఓకే, 592. ఓకే, మీరు 17 ఫస్ట్ 592 తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, ఇది ఓకే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇదేనా హైయెస్ట్? అంటే ఇక్కడ బైనరీలో హైయెస్ట్ అంటాను. 592 హైయెస్టా? ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ 17,592. ఇదేనా బైనరీ? 17,592 బైనరీ ఇదా? కాదు సార్.
మరి ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇందాక చెప్పాను, ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను చూడండి. సో ఇంటీజర్ రేంజ్ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు సైక్లిక్ ఫ్యాషన్ లో ఏమవుతుంది, మరి వెనక్కి వస్తుంది కదా. ఓకే, ఆ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మ్యాచ్ అయ్యే నెంబర్ ఇది, అందుకోసమని రాంగ్ వస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 17,592 బైనరీ ఎక్సీడ్స్ 2,214 క్రోర్స్ 74,83,647 దాన్ని ఎక్సీడ్ అవుతుంది. దాన్ని ఎక్సీడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇది సైక్లిక్ ఫ్యాషన్ లో నెక్స్ట్ నెంబర్ కు ఆ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ కు మ్యాచ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నెంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 వరకే ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 9 వరకే ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో సపోజ్ రాజేష్ నాకు 10 ఇచ్చాడు అనుకో, 10 ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ హియర్ 9 ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి 10 మైనస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఓకే, ఇది స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ నెంబర్ కి వెళ్తుంది. స్టార్టింగ్ లో అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా సైక్లిక్ ఫ్యాషన్ లో 1 కి వెళ్తుంది. అంటే రాజేష్ 10 ఇస్తే ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యేదంతా 1. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా 10 ఉంది అనుకుందాం, ఇది లార్జెస్ట్ అనుకుందాం, అంటే ఇంటీజర్ లో ఇదే లార్జెస్ట్ అనుకుందాం. నువ్వు 10 ఇస్తే 10 ప్రింట్ అవుతుంది, 9 ఇస్తే 9 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ 13 అనేది 13 ఎక్సీడ్స్ 10 కదా. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ నెంబర్ కు లింక్ అవుతుంది. సో థర్డ్ నెంబర్ కు ఇది థర్డ్ నెంబర్. సో 3 విల్ బి ద అవుట్పుట్. ఈవెన్ దో యూ విల్ గివ్ 13, సో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 3 ఓన్లీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే. సో 17,592 ఓకే, బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ విచ్ ఎక్సీడ్స్ 2,214 crores 74,83,647 దాన్ని ఎక్సీడ్ అవుతుంది. అయినప్పుడు ఆ ఎక్సీడెడ్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటుంది. ద లార్జెస్ట్ నంబర్ మైనస్ ఆప్టైన్డ్ రిజల్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకొని, ఆ డిఫరెన్స్ ఒకవేళ 3 అనుకోండి, ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ నెంబర్ ఏది ఉందో దానికి మ్యాచ్ అయిపోతుంది. అలాగే అక్కడ డిఫరెన్స్ ఒకవేళ ఒక 10,000 వచ్చింది అనుకో, ఫస్ట్ నుంచి 10,000 నెంబర్ ఎంతో అక్కడికి వెళ్ళి లింక్ అవుతుంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఇది ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ తర్వాత ఫస్ట్ లింకింగ్ నెంబర్ ఇది ఉందన్నమాట. అందుకని ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఐ మీన్ నేను మెథడ్ అండ్ మెథడ్ లిమిటేషన్స్ కూడా చెప్తున్నా. అరేస్ తీసుకుంటే లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే, సో in array the value will be stored from first reminder to last reminder. బట్ మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం రివర్స్ చేసుకొని మరి ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది డ్రాబ్యాక్ అది. బట్ అక్కడ ఇట్లాంటి లిమిటేషన్ ఏమి ఉండదు. ఎంత పెద్ద నెంబర్ కైనా సరే నువ్వు ఈజీగా బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే జస్ట్ అర్రే కదా, అర్రే సైజ్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎనీవేర్, నో ప్రాబ్లం. ఎంత దూరమైనా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే రివర్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, అరే స్ట్రింగ్స్ లేకోకుండా ఎట్లా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే, దిస్ ఈస్ ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే దిస్ ఈజ్ మీన్స్ ఓకే, దిస్ మెథడ్. ఓకే, ఈ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మెథడ్. ఓకే, ఎనీహౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ. షల్ ఐ రిమూవ్ దిస్ కామెంట్స్? ఉందండి కామెంట్స్ కూడా, మీకోసమే కదా రాసిండేది కామెంట్స్. Okay, so this is the binary representation. Rajesh, అర్థమైందా? అరేస్ స్ట్రింగ్స్ లేకుండా బైనరీ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే, డిజిట్స్ ఇస్తూ పోతుంటే వాటి ముందు అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోవడము. ఓకే, చెప్పించాను. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఏం చెప్పాను మీకు, ఓకే, డిజిట్స్ యాడ్ ఇస్తూ పోతుంటే 1 by 1 యాడ్ చేసుకునే మెథడ్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డెసిమల్ టు, ఓకే, DECIML డెసిమల్ టు బైనరీ. సార్ అది చెప్పలేదు కదా సార్, 8 digits లో ఫిల్ కావాలి. చేద్దాం, అది నెక్స్ట్ చేద్దాం. ఓకే, 8 digits లోకి నెక్స్ట్ ఫిల్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో 8 digits కదా నువ్వు అంటున్నది? yes sir. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ an array of size 8. I'll take an array of size 8. ఈ అరేలో అన్ని జీరోస్ ఉండాలి. ఎట్లా చేస్తాం చెప్పు? ఫస్ట్ అన్నిటిని జీరోస్ కి అలొకేట్ చేసుకుంటాం. అదే ఎలాగా? అదే బాబు, అదే మాటల్లో ఉన్నది, చేతల్లో చెప్పు. కోడ్ ఫామ్ లో చెప్పు. హౌ టు ఇనిషియలైజ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అన్ అరే టు 0.
ఫర్ లూప్ తీసుకుని ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటాం. గుడ్ కరెక్ట్. ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఫర్ లూప్ లో ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇది ఒక మెథడ్ చూడండి. ఇలా రాసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమైతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇలా అయినా 0 వస్తాయా? వస్తాయి. షూరా? ఒకటిగా సార్ 8 తీసుకోవాలి సార్. అవునా? ఒకసారి చూద్దాం. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ 8 అని పెడదాం. ఓకే, ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ విల్ ప్రింట్ ది అర్రే. F5. ఇక్కడ n కూడా అవసరం లేదు మనకు, అంతే కదా? ప్రస్తుతానికి n అవసరం లేదు. ఓకే, ఏం చేసాం మనము? ఒక అర్రేని తీసుకున్నాం. ఇగ్నోర్ ది అదర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, జస్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ a of 8 array of 8 and initialize it to only 1 0. ఓకే, అప్పుడు మిగతా వాటిలో జీరోస్ వస్తాయో లేదో చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ది అర్రే డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ. ఓకే, వచ్చాయా రాజేష్? ఎన్నో వచ్చాయి చూడు. 3 7. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ గా చెప్పావు రాజేష్. నువ్వు యాక్చువల్ గా 8 జీరోస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. 1 2 3 4 5 6 7 8. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే 8 వాల్యూస్ ని ముందే ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఇలా రాసుకుంటాము. ఒకవేళ అరే సైజ్ 1000 ఉందనుకోండి, 1000 జీరోస్ తో రాయాలంటే కష్టం కదా. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే, ఒక స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇచ్చి మిగతాది వదిలేస్తే ఆల్ వాల్యూస్ విల్ గెట్ ది సేమ్. ఓకేనా? ఆల్ వాల్యూస్ విల్ గెట్ ది సేమ్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడున్న what is the auto variable, Rajesh? What is an automatic variable? Not only Rajesh, anyone can say, but నాకు వీళ్ళ పేర్లు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నా. దాని అర్థం వీళ్ళని ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం, మిగతా వాళ్ళని పట్టించుకోకపోవడం అయితే కాదు. ఓకే, సో రాజేష్, what is a automatic variable? Automatic variable means local variable, right? What is the initial value of local variables? 0. No, local variables initial value is garbage. Okay, అది డెనిస్ రిచ్ చెప్పిండేది. ఇప్పుడు కంపైలర్స్ ఏం చేసాయి అంటే వాటిని అన్నిటిని వైలేట్ చేసేసాయి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు అరేని దేనికైనా ఇనిషియలైజ్ చేశానా? చేయలేదు. ఓకే, సో ఇటు చూడు, ఫస్ట్ లో జీరోస్ తీసుకొని మిగతావన్నీ గ్యార్బేజ్ తీసుకుంది. అసలు ఫస్ట్ లో కూడా జీరోస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? అది కూడా గ్యార్బేజ్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, అండ్ ఐల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్ టు యూ. సో ఐల్ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ హియర్. ఎన్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఎన్ ఉందా ఇక్కడ? ఓకే, ఎన్ కి వాల్యూని రీడ్ చేసామంటే ఎక్కడ రీడ్ చేయలేదు కదా. ఐ విల్ ప్రింట్ ఎన్. ఓకే, ఎన్ ని ప్రింట్ చేస్తాను చూడు నేను. గార్బేజ్ వచ్చింది సార్. అవునా? పర్సెంటేజ్ డి. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గ్యార్బేజ్ ఇన్ ఏ న్యూ లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ కాకుండా ఇంకొక న్యూ లైన్ లో ఓకే గ్యార్బేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. కానీ మీరు కొన్ని కంపైలర్స్ లో తీసుకోండి. కొన్ని కంపైలర్స్ లో తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా 0 ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు కంపైలర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఓకే డెఫినేషన్ ని మార్చేస్తున్నాయి. ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ఏది ఇనిషియలైజ్ చేయకోకుండా ఉందాం అనుకో, సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ టేక్ టు 0, విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ది రూల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అలా తీసుకుంటున్నాయి. సరే, ప్రస్తుతానికైతే మీరు ఏమనుకుంటారంటే లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇఫ్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్, ఓకే దే విల్ కంటైన్ ది గ్యార్బేజ్. ఓకే, అది ప్రోగ్రామింగ్ కంపైలర్స్ ఆ రూల్స్ మార్చినా మార్చకపోయినా మనం నేర్చుకోవాల్సిన రూల్ అయితే మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అరేని మనము ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేసామనుకుందాం. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఇనిషియలైజేషన్. సో ఇఫ్ యూ ఇనిషియలైజ్ అన్ అర్రే పార్షియల్లీ, ఓకే, సో ఆటోమేటికల్లీ అదర్ లొకేషన్స్ విల్ గెట్ ది సేమ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? అదర్ లొకేషన్స్ కూడా జీరోస్ ని తీసుకుంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది అరే ఇప్పుడు మనకు ప్రస్తుతానికి. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, కన్వర్ట్ అన్ అరే ఇంటూ డెసిమల్ టు బైనరీ. డెసిమల్ ని మనము బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయించాలి. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ రీడ్ దట్ నంబర్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి 12 24 15 ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డిక్లేర్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ 8. సో అండ్ ఇనిషియలైజ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ అరే టు 0. ఓకే, 0కి ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం. అర్థమైందా? 0కి ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నౌ వైల్ లూప్. ఓకే, ఇన్ ఎ వైల్
while n means what Rajesh? N is not equals to 0 కానంత వరకు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ కూడా ఏం చేయాలి అంటే స్టార్టింగ్ లో 0 తీసుకోవాలి. నిన్న చేసాం చూడండి, స్టార్టింగ్ లో 0 తీసుకోవాలి. నౌ ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? array with size నో I, నో sir. నో, వాట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ? 0 sir. 0. therefore this is a of 0. అర్థమైందా? Yes. a of 0. a of 0 is equal to n mod 2. ఓకే, గివెన్ నంబర్ ని అంటే 12 8 ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. ఓకే, సో 10 అనుకుందాం. 10 ఎందుకంటే కాంబినేషన్స్ వస్తాయి కదా. 10 ఎంత? 1 0 1 0. ఓకే, సో రిమైండర్ ఎంత? ఇప్పుడు మనకు 0 రిమైండర్. ఆ రిమైండర్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను నేను? ఏ ఆఫ్ 0 లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? నెక్స్ట్ రిమైండర్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? యూ షుడ్ ఆన్సర్. మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుంది తెలుసా? ఏ రాజేష్, నిద్రపోతున్నావరా? లేదు సార్, ఉన్నాను సార్. మరి ఆన్సర్ చెప్పు. ఇది అరే, అంత నీట్ గా చేయట్లేదు నేను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అరే. ఓకే, సో ఇవి సబ్స్క్రిప్ట్స్ 0 1 2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇవి సబ్స్క్రిప్ట్స్. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను? ఐని ఎక్కడ తీసుకున్నాను? 0 దగ్గర తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ ఆఫ్ 0 లో ఐ స్టోర్డ్ వాట్ సమ్ రిమైండర్ ఎంత? 0 అక్కడ స్టోర్ చేశాను. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? నెక్స్ట్ రిమైండర్ లో సార్. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిమైండర్ ఏ ఆఫ్ 0 లో స్టోర్ చేస్తే నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? కదా. సో కాబట్టి when you compute this, okay, immediately I should get incremented. ఇది కంప్యూట్ I అయిపోయి plus. ఐని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాబట్టి సార్ a of I plus plus అని రాసుకోవచ్చు కదా సార్. ఎస్ కరెక్ట్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సరే. సో ఫస్ట్ రిమైండర్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే 0th ప్లేస్. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఇంకా వెళ్ళలేదు కదా, అంటే వెళ్ళినప్పటికి ఇప్పుడే తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. రేపు నీకు దోశ కావాలంటే మమ్మీ ఈ రోజే తయారు చేసి పెట్టాలి దోశ పిండి మిక్సీకి వేసి, అవునా? ఓకే, అలాగే ఇది కూడా అంతే. ఓకే, ఐని ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? 1 దగ్గర ఉంటుంది. ఒకవేళ లూప్ ట్రూ అయిపోయి నెక్స్ట్ రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ అయితే 1th ప్లేస్ లోకి నెక్స్ట్ రిమైండర్ స్టోర్ అవుతుంది. అది తర్వాత ఫస్ట్ అయితే మనం రెడీ చేసి పెట్టాలి. ఓకే, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫస్ట్ రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చూడండి. ఇది ఫస్ట్ రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఈ ఆఫ్ ఐ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎంత? 0 లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఆఫ్ 0 లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఓకే, దిస్ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 స్టేట్మెంట్. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్ ది రిమైండర్. ఓకే, సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అసైన్ దిస్ రిమైండర్ టు ఏ ఆఫ్ 0కి రిమైండర్ ని అసైన్ చేస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఎ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఐ వాల్యూ బై 1. ఇలా మూడు స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఒకటే చోట చేసామన్నమాట. ఓకే, సో డన్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, నౌ రిమైండర్ ని స్టోర్ చేసాం. రిమైండర్ ని స్టోర్ చేస్తే ఎన్ ఒక్కటే అప్డేట్ చేయాలి. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోషంట్. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే కోషంట్ వెన్ ద నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 2. అయిపోయింది. లూప్ చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది. సో నౌ ద కోషంట్ ఈజ్ ఓకే, ఇది ఎక్కడ 10 తీసుకున్నాం. 10 ని 2 తో డివైడ్ చేసాం అనుకో. వాట్ ఈస్ ద కోషంట్? 5. ఓకే, ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 5. 5 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 5 ని 2. ఓకే, 1 ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే ఐ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఐ ఆల్రెడీ 1కి వెళ్ళిపోయింది కదా. a of 1 లో స్టోర్ చేసి ఓకే, ఈ ఆఫ్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రిమైండర్. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీ ఐ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఐ ఏమైంటుంది? 2 అయింటుంది. ఓకే ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్? ఓకే, సో 5 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే కోషంట్ ఎంత? 2 2s are ఓకే 2. ఓకే, 2 టైమ్స్ డివైడ్ చేయొచ్చు 2. ఓకే, సో వెన్ 2 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 2, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 0. ఓకే, అవునా? when 2 is divided with 2, what is the remainder? 0. next 1 is the quotient, next 1 వస్తుంది. ఓకే, సో అప్పటికి ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 3 లో స్టోర్ అయింది అంటే చూడండి, మా బాగా గమనించండి.
థర్డ్ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయిందంటే I వాల్యూ ఫోర్త్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ n వాల్యూ బికమ్ 0. ఓకే, అప్పటికి ఏమవుతాం మనము, విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ నెంబర్ కు, సో లిజన్, ఫస్ట్ నెంబర్, ఫర్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ది అరే, బట్ నాట్ ఇన్ ది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా లేదు, రివర్స్ లో తీసుకోవాలి. మిగతా ప్లేసెస్ లో ఏమా, ఓకే, మిగతా ప్లేసెస్ లో ఏమున్ని ఉంటాయి, మిగతా ప్లేసెస్ లో, బికాస్ ఆల్రెడీ దిస్ అరే ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు 0 కదా. ఆల్రెడీ ఈ అరేని మనము 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం కాబట్టి ఫిల్ అయ్యే ప్లేసెస్ లో 0 వాల్యూ ఫిల్ అవుతుంది, మిగతా ప్లేసెస్ లో ఆటోమేటిక్ గా 0 ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు మీకు కనిపిస్తున్న ఎడిటర్ లో కనిపిస్తున్న అరేని రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి. అదే సార్ మీరు చెప్పినట్టు 8 ప్రింట్ అవుతాయి. 0 1 0 1 0 వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం, నేను రివర్స్ లో ప్రింట్ చేస్తాను అరేని. ఓకే, సో ఫర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1, అంటే n వాల్యూ యాక్చువల్ గా 8 వాల్యూసే కదా మనం తీసుకున్నది. సో కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 7 నుంచి తీసుకుందాం. ఓకే, అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్ కి ఒకటే 7 అనేది. ఓకే, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, అంటే మా అరే సైజ్ ఈజ్ 8 కదమ్మా. వాట్ ఆర్ ది సబ్స్క్రిప్ట్స్? 0 to 7. 0 to 7. I wanted to print from the reverse. ఓకే, I ఎక్కడి నుంచి 7 నుంచి 0 వరకు. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 7, I గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, I మైనస్ I minus printf percentage d. Okay, without space I will print it. Without space I will print each and every array value. Okay. Okay, ఇప్పుడు మనం n ఇద్దాం. n is equal to 10 అని ఇద్దాం. చూడండి, 401010. Okay, next I'll give this 7. Yes, sir. Okay. Okay, sir. ఇప్పుడు I'll take this array. Where is the array? Yeah, ఇక్కడ కదా array ఉన్నది. Yes, sir. I'll initialize this array to, I'll take this array as a char. ఓకేనా, char తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ printf. How to print a string? Percentages ఏ కదా. ఇప్పుడు నేను strrev ఆఫ్ ఏ అని రాస్తాను. సార్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి కదా సార్ పైన. string.h రాజేష్, ఫంక్షన్ అనకూడదు, ఏమన్నా హెడర్ ఫైల్ సార్. హెడర్ ఫైల్ అనాలి. మీ కాలేజీలో చాలా మంది ఆనిముత్యాలు ఉన్నారు, ఏమంటే మాట్లాడరు, అదే సమస్య. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ strrev? ఈ హెడర్ ఫైల్ వాడితే ఈ జేడబ్ల్యూతో చాలా సమస్య. మొన్న కూడా GDB యూజ్ చేయండి సార్. ఇంకా దీనిలో కొన్ని రావట్లేదు సార్, చాలా రావట్లేదు సార్. చాలా రావట్లేదు, అదే ఎందుకు అంటే దే డోంట్ ఎంకరేజ్ ఐ మీన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. అది కూడా కరెక్ట్ కూడా కాదు, మీరు కూడా వాడకండి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. మీరే కోడ్ రాయడం నేర్చుకోండి, అదర్వైజ్ ఇట్స్ డిఫికల్టీ టు ఫేస్ ద ఐటీ. అంటే ఫేస్ కాదు కానీ, ఫేస్ ఏదేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ, సో ఆ కాంపిటీషన్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వకూడదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ లాజిక్. థింకింగ్ కేపబిలిటీ నేను కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ లో ఉండడానికి తెలియదు. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ సి. strrev implicit declaration. ఇంతకుముందు కూడా దీంతో ఒక ప్రాబ్లం. strrev string reverse, that is the syntax, right? strrev syntax. Okay, so tell me another compiler other than this.
అటువే యూస్ చేస్తాను సార్. అవును, ఆఫ్ కోర్స్ నేను కూడా అవి రెండో వాడతాను. బట్ ఎస్టీఆర్ ఆర్ఈవి రివర్స్ లో ప్రింట్ చేసినప్పుడు గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ టు అవర్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనకి ఎలాగో ప్రింట్ చేయడం కాదు కదా మ్యాటర్, ప్రింట్ చేయడం కాదు. సో మనం కంపారిజన్ చేయడం. ఎనీహౌ చెప్పాను కదా ఇందాక. సో దిస్ ఈస్ యూజింగ్ న్యూమరికల్ అరే అయితే, ఇంటీజర్ అరే అయితే యా విల్ డూ దిస్. ఓకేనా, విల్ డూ దిస్. 8 ప్లేసెస్ లో అయితే ఈ విధంగా చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ రైట్ ఆన్ ది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇవన్నీ ప్రీ రిక్వైర్స్. ఇప్పుడు మనం చేయబోయే క్వశ్చన్ అరే యూస్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు కదా సార్ అది. చేయొచ్చు, బట్ మనం ఇప్పుడు చేయబోయే వాటికి అరే అయితే చాలా కన్వీనియంట్. బట్ నీకు ఇంతకుముందు చెప్తే కదా, ఇంతకుముందు ఐ షేర్డ్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్ దట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యూ కెన్ యూజ్ దాట్ సొల్యూషన్ వితౌట్ యూజింగ్ అరే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లిమిటేషన్. ఏంటంటే ఆ బైనరీ వాల్యూ ఇంటీజర్ లో 2014 crores కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడే ఓకే వ్యాలిడ్, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా సార్ ప్రీవియస్ వన్ లోనే మనం ప్రింట్ లో 0.8% డి అని యూస్ చేస్తే మనకి జీరోస్ ముందు వచ్చేస్తాయి కదా సార్. అవును, ముందు రావడం వల్ల నీకేం అడ్వాంటేజ్ అంటే ద మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 ప్రింట్ చేయాలనుకో 01 ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ అరే మెథడ్ అంతా వేస్ట్ గా యూస్ చేసినట్టే కదా సార్. అంటే ఇక్కడ నీకు అర్థం కావట్లేదు. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రింట్ లో జీరోస్ రావాలనేది కాదు మన ఇంటెన్షన్. ఓకే, ఫ్యూచర్ ఇంటెన్షన్ అంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి ఏంటంటే, సో 8 బిట్స్ లో స్టోర్ చేయగలిగితే కంపారిజన్ ఈజీగా చేయొచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 ఎన్ని బిట్స్ లో వస్తుంది మనకు? 7 బైనరీ ఎన్ని బిట్స్ లో వస్తుంది? 3 బిట్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 ఎన్ని బిట్స్ లో వస్తుంది? 4 బిట్స్ లో వస్తుంది. అవి రెండు కంపారిజన్ చేయాలా, అంటే మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏ పొజిషన్స్ లో ఈక్వల్ ఉంది, ఏ పొజిషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంది అనేది మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. నీకు ఇంకా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, విను. అర్థమైంది సార్. అక్కడ ఏం లేకపోతే గార్బేజ్ వచ్చింది. గార్బేజ్ కంపారిజన్ వస్తుంది కదా, మనం జీరో ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసుకుంటే కంపారిజన్ ఈజీ అవుతుంది అని నా ఉద్దేశం అంతే. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పింటాను. ఓకేనా, సో ఒకవేళ జస్ట్ బైనరీని ప్రింట్ చేయమంటే ఇంత స్ట్రగుల్ ఏం అవసరం లేదు కదా మనకు. ఓకే సరే, ఓకే రైట్. సో గివెన్ two integers, okay, n and m. Okay, n and m. Okay, now write an algorithm okay to find in how many locations n is different from. ఓకే, యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఎన్ అండ్ ఎం రెండు ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు టోటల్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పకూడదు, ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, అందుకని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పట్లేదు అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా టైప్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. బట్ మీకు ఓవరాల్గా మనం ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో దెర్ ఈజ్ ఎ మెసేజ్ పి, ఒక పి అనే ఒక మెసేజ్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ఈమెయిల్ ద్వారా ఈ సీక్రెట్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ మెసేజ్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ హార్డ్ కాపీ ఆల్సో. ఈ సేమ్ మెసేజ్ ని ఒక హార్డ్ కాపీలో ప్రింట్ తీసి లెటర్ పోస్ట్ చేశారు. ఓకే, సో అట్ ది రిసీవింగ్ ఎండ్ బోత్ షుడ్ బి కంపేర్డ్, రెండు కంపారిజన్ చేసుకొని ఓకే రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఓకే, బట్ అట్ ది రిసీవింగ్ సైడ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ దిస్ మెసేజ్ విచ్ వాజ్ సెంట్ త్రూ అన్ ఈమెయిల్ డ్యూ టు ట్రాన్స్మిషన్ నాయిస్ ఇన్ ది ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం సమ్ బిట్స్ ఆఫ్ పి ఆర్ కరప్టెడ్. పిలో ఉన్న కొన్ని బిట్స్ కరప్ట్ అయినాయి. సో దిస్ పి ఓకే ఇట్ షుడ్ బి అట్ ది రిసీవింగ్ సైడ్ దిస్ పి షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ క్యూ. కానీ పిలో ఉన్న కొన్ని బిట్స్ కరప్ట్ అయిపోవడం వల్ల పి అండ్ హార్డ్ కాపీలో ఉన్న మెసేజ్, అంటే మెయిల్లో వచ్చిన మెసేజ్ హార్డ్ కాపీలో ఉన్న మెసేజ్ రెండు మ్యాచ్ కావు. సో కాబట్టి బిఫోర్ కంపారిజన్ ఓకే we need to check that some bits the p ఓకే పిలో ఉన్న కొన్ని బిట్స్ కరప్ట్ అయ్యాయి కదా. ఓకే, వీటిని ఫ్లిప్ చేయాలి. ఫ్లిప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, కరప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 1 and 0. ఓకే,
కరప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 1 ప్లేస్‌లో 0, 0 ప్లేస్‌లో 1 రావడం. అంతే కదా! కరప్టిషన్ ఎస్ సార్. అంటే 1 ప్లేస్‌లో 0, 0 ప్లేస్‌లో 1. ఓకే. ఇప్పటికిది ఫ్యూచర్‌లో ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే. ఐ మీన్ డిజిటల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లో 1, 0 కాకోకుండా ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది. ఓకే. ఇది ఫ్యూచర్‌లో అండి. అదే తర్వాత చూద్దాం. ఓకే. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఐటీ సో యూ మైట్ బి హావింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. యూ హావ్ టు హ్యాండిల్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో quantum computing, okay, so all the computation technology completely changed, will be changed, so that will that is the future topic. Now we'll leave it that. Okay, now how many bits of p we need to flip means మార్చడం. okay, in order to make p and q equal, అంటే హార్డ్ కాపీలో ఉన్న మెసేజ్ సాఫ్ట్ కాపీలో ఉన్న మెసేజ్ రెండు ఈక్వల్ కావాలి అంటే పీలో ఉన్న ఎన్ని బిట్స్ ని ఫ్లిప్ చేయాలి. అంటే ఫ్లిప్ అంటే 0 ప్లేస్‌లో 1, 1 ప్లేస్‌లో 0 అట్లాగా ఎన్ని లొకేషన్స్‌లో ఉన్న వాల్యూస్‌ని మనం ఫ్లిప్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. ఓకే. ఇది యాక్చువల్ క్వశ్చన్. బట్ దాన్ని మనం న్యూట్రలైజ్ చేసి చెప్పాలి. ఎందుకంటే బయట కొన్ని లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండాలంటే కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేసి చెప్పాలి. ఓకే. యా లీజర్. గివెన్ 2 ఇంటీజర్స్ p and q. Write an algorithm to find okay in how many locations, okay, in how many location p is different from q in its binary representation. అర్థమైందా? ఓకే. దాన్ని కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను. ఓకే. అర్థం చేసుకోండి. సో గివెన్ 2 ఇంటీజర్స్ p and q, we need to write an algorithm to find in how many locations p is different from q in its binary representation. అంటే p q ని బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేస్తే p q లో ఎన్ని పొజిషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ 7 and 10. ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన 7 and 10. దీస్ ఆర్ ది ఇన్పుట్స్. ఇది ఒకటే మనకి ఇచ్చేది. సో వి నీడ్ టు డిస్ప్లే అవుట్పుట్ యాజ్ 3. ఓకే. అవుట్పుట్ మనం 3 గా చేయాలి. ఎలాగా సార్ అంటే ఎస్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఐ మీన్ ఇది మనం 7 and 10 కదా. ఓకే. 1 2 3 4 5. ఓకే. ఇలా రాశాను. 1 2 3 4. ఇప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. 4 4 ఈక్వల్ అయినా ఎస్. కొంచెం మూవ్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేద్దాం. 0th 0th ఈక్వల్ a of 1 a of b of 1 ఈక్వల్ a of 2 b of 2 ఈక్వల్ a of 3 సారీ a of 3 b of 3 ఈక్వల్ a of 4 b of 4 ఈక్వలా కాదు. అయితే కౌంట్ 1 పెట్టుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ a of 5 b of 5 ఈక్వలా కాదు. కౌంట్ 2 పెట్టుకోండి. a of 6 b of 6 ఈక్వలా ఎస్ ఈక్వల్. కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయకండి. a of 7 b of 7 b of 7 ఈక్వలా కాదు. కౌంట్ 3. సో డిస్ప్లే 3 అంటే 3 ప్లేసెస్ లో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది. గట్ ఇట్. 3 ప్లేసెస్ లో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఓకేనా. అది మనం డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే. సో అర్థం చేసుకోండి. సో ఇన్ హౌ మెనీ పొజిషన్స్ ఆఫ్ 7 and 10, in how many positions 7 is different from 10 in their binary representation. బైనరీలో ఎన్ని ప్లేసెస్ లో. నా అప్రోచ్ నేమ్ ఫాలో కామని నేనేం చెప్పట్లేదు. సో బట్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ దిస్ యూ జస్ట్ టెల్ మీ ద అప్రోచ్. నో ప్రాబ్లం. మీరు మీ అప్రోచ్ అయినా చెప్పండి. ఓకే. సో it will be given 2 integers. So we just need in how many positions it is different from, both are different in binary. బైనరీలో ఇవి ఏ పొజిషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనేది చెప్పాలి. ఓకే. యా. సో వీ కెన్ టేక్ p and q లేదంటే n and m ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. n and q. నౌ రీడ్ దెమ్. నేను రాస్తుంటాను ఫార్మాలిటీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. మీన్ వైల్ యూ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ampersand p comma ampersand q. సార్ ఇంకో డి ఇవ్వలేదు సార్. పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ. Take to array.
సార్ 2 స్ట్రింగ్స్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తాము సార్ మనం ఇన్పుట్ 2 స్ట్రింగ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వాలా సార్ మనం? స్ట్రింగ్స్ కాదు 2 ఇంటీజర్స్ ని ఇస్తారు ఇన్పుట్. 2 ఇన్పుట్ arrays ని తీసుకోవాలి సార్ 7 స్టోర్ అండ్ చేసి. 10 ఇక్కడ రాసాను చూడమ్మా, ఇక్కడ 7 అండ్ 10 ఇస్తే 3 అవుట్పుట్ రావాలి. 2 arrays తీసుకున్నాం సార్. 2 అరేస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఏ అండ్ బి. A of 8 and it should be initialized to 0 kada. Yes sir. B of 8 it should be initialized to 0. Done. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటి పొజిషన్స్ కోసం ఐ ఒకటి తీసుకోవాలి. ఐ స్టార్టింగ్ లో ఏం తీసుకుందాం మనము 0 తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ బి కోసం జే తీసుకుందాం, దాన్ని కూడా స్టార్టింగ్ లో ఏం తీసుకుందాం 0 తీసుకుందాం. కౌంట్ కి ఒక సి కావాలి సార్. సి నా కౌంట్ కదా, యా అది కూడా 0 తీసుకుందాం. ఓకే, రీడింగ్ ఓకే, రీడింగ్ డన్. ఇన్పుట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ ఏం చేయాలి అంటే మనము బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, మీకు ఫంక్షన్ ఓకేనా, కంఫర్టబుల్ ఏనా మీరు? వైల్ లూప్ తీసుకున్నాం సార్. వైల్ లూప్ ఓకే, బట్ చూడమ్మా సార్ ఫంక్షన్స్ రాద్దాం సార్, అది ఈజీగా ఉంటుంది కాల్ చేయడం. అందుకని అంటే ఇప్పుడు 2 సార్లు కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 2 times we need to write while కదా. అవును సార్. ఓకే, అలా 2 times కాకోకుండా ఒక్కసారి రాసుకొని ఫంక్షన్ ని 2 times కాల్ చేసుకోవచ్చు. కాల్ చేద్దాం సార్. అవును సార్. ఇస్ దట్ ఓకే? ఓకే సార్. కన్వర్ట్ పి ఇదొకటి. ఓకే, కన్వర్ట్ బైనరీ. కన్వర్ట్ బైనరీ ఆఫ్ వాట్? ఓకే సరే, కన్వర్ట్ బైనరీ. ఓకే, no problem, lengthy. Okay, so here what we need to pass is p pass చేయాలి అండ్ అరే ని పాస్ చేయడం ఎలాగంటే జస్ట్ అరే నేమ్ ఏ బ్రాకెట్స్ పెట్టొద్దు. అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరే నేమ్ ఒక్కటి చాలు. ముందుగా తెలియకపోయినా అంటే వేరే వాళ్ళమా ఒకవేళ తెలియకపోయినా ఇప్పుడు కొంచెం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. హౌ టు సెండ్ అన్ అరే. ఓకే, జస్ట్ ఇట్స్ నేమ్ కమా సైజ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 8 అని మనకు తెలుసు కాబట్టి సైజ్ నేను పాస్ చేయదలుచుకోలేదు. ఒకవేళ ర్యాండమ్ సైజ్ ఒకసారి 8 ఒకసారి 10 ఒకసారి 9 ఎలా అంటే అలా ఉంటుంది అంటే సైజ్ కూడా పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ అవసరం, ఈ క్వశ్చన్కి అవసరం లేదు. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ది అరే ఇంటూ పి ఇంటూ బైనరీ అండ్ రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? అరే ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ క్యూ ఇంటూ బైనరీ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ద రిజల్ట్ ఇన్ బి. ఇస్ దట్ ఫైన్? హలో, ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీటిని రివర్స్ లో మనము కంపారిజన్ చేయాలి. రెండింటి సేమ్ సైజ్ తీసుకున్నాం, 8 తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం రివర్స్ లో వీటిని కంపారిజన్ చేయాలి. రివర్స్ లో ఓకేనా, రివర్స్ లో కంపారిజన్ చేయాలి. సో ఓకే, ఇంకా అప్పుడు బాబు నాకు తెలిసి ఈ ఐ అండ్ జే ఇక్కడ అవసరం ఉండదు, ఫంక్షన్ లో అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఐ వాడుకుందాం ఇప్పుడు. ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 నుంచి లాస్ట్ నుంచి కంపారిజన్ చేద్దాం. ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ మైనస్ మైనస్ అంతే కదమ్మా. 7th నుంచి 0 వరకు రివర్స్ లో అక్కడ స్టోర్ అయ్యేది మామూలుగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయాలా. రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయొద్దు, రివర్స్ లో కంపారిజన్ చేద్దాము అంటున్నా. ఓకేనా, ఇఫ్ చెప్పు. a of I not equal to b of I. వెరీ నైస్, సూపర్. దెన్ కౌంట్ అంతే కదా. ఓకే, ఈక్వల్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఈక్వల్ లేకపోతే ఏం చేద్దాం? కౌంటింగ్. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ ప్రింట్ ద కౌంట్.
ప్రింట్ తక్కువ. ఇంకొకసారి చూడండి, ఫస్ట్ నుంచి ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఓకే, in order to read the inputs, I have declared P and Q. Okay, in order to, I mean, while converting P into binary, okay, to store those binary bits, I'm just using, okay, array 8, okay, array A, okay, whose size is 8, and all the locations of this array is initialized to 0. Next, convert P into binary, I'm using array B, okay, whose size is 8 and all bits of this array is equal to 0. Okay, next, to store the, I mean, for comparison, I'm just using, okay, C, which is initialized to 0. Okay, this that is not a matter. Okay, adi enduku anedi meeku telusu for loop kosam. First, to read the inputs, okay, P and Q. Next, to convert P into binary and to store the result in an array, okay, I'm just passing P and array as inputs to the function. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ టేక్ P as input. ఓకే, ఈ P ని ఇన్పుట్ బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క బిట్ ని స్టోర్ చేస్తుంది, array A లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, డన్. ఇట్ డోంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. ఎందుకు రిటర్న్ ఎనీథింగ్ ఎందుకు అవసరం లేదు అంటే, మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను. ఓకే, సో రాజేష్, మీ ఇంట్లో ఓకే పైన ఫ్యాన్ ఫిక్స్ చేయాలి హాల్లో. ఓకే, మీ ఇంటిని ఎలక్ట్రీషియన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తావా, ఎలక్ట్రీషియన్ ని మీ ఇంటి దగ్గరికి తెచ్చుకుంటావా? ఎలక్ట్రీషియన్ మా ఇంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎలక్ట్రీషియన్ ని మీ ఇంటి దగ్గర కంటే నీ దగ్గర బైక్ లేదు, అతనే వస్తాడు, అతనికి ఏం చెప్తావు నువ్వు? ఫ్యాన్ బిగమని చెప్పు. అది ఓకే, ఎక్కడ పోయి బిగేలరా? వాళ్ళ ఇంట్లోనా మీ ఇంట్లోనా? మా ఇంట్లో. వీళ్ళు ఎక్కడ? మా ఊర్లో. మీ ఊర్లో ఎక్కడ? యూ విల్ గివ్ ది అడ్రస్, రైట్? ఎస్ సార్. Yeah, so you will tell the electrician like so and so, okay, this is the village, okay, so this is the street number, this is the door number అని నువ్వు అడ్రస్ చెప్తావు, అంతేనా? ఎస్ సార్. అతను ఇక్కడికి వచ్చి బిగించిపోతాడు, అంతేనా? ఫిట్ చేసిపోతాడు. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, పీని మనము ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము. ఓకే, ద ఫంక్షన్ విల్ టేక్ పీ యాజ్ ఇన్పుట్. ఈ బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలన్నాం? అరేని. మనం అరేని ఎంతటిని అంటే ఇంటిని ఎంతటిని ఎలక్ట్రీషియన్ దగ్గరికి పంపించలేము. అందుకోసమని ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రీషియన్, ఈ ఫంక్షన్ కి మన అరే అడ్రస్ ని చెప్పాం. ఏ అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ది అరే. ఏ మీన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది అరే. ఓకే, ఇదే అనుకుందాం. ఇక్కడ ఒక నేను అరేని డ్రా చేశాను కదా, ఈ అడ్రస్ అనుకుందాం. ఈ అడ్రస్ ని ఇస్తే ఫంక్షనే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఫిల్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, వీఆర్ నాట్ సెండింగ్ అరే ఏ టు ది ఫంక్షన్, వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్స్ అడ్రస్ టు ది ఫంక్షన్. కాబట్టి అరే ఇక్కడికి వచ్చి ఫిల్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అరే ఫంక్షన్ చేస్తున్న చేంజెస్ ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, హియర్ బి మీన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది అరే. సో కాబట్టి ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ వాల్యూని రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే రాజేష్, మీ ఇంట్లో ఉన్న టార్చ్ లైట్ ఏదో చిన్న సమస్య ఉంది మా. ఓకే, సో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, దానికి ఏదో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ విల్ గో టు ది ఫంక్షన్, అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు రిపేర్ చేయించుకున్నాక అతను ఏదన్నా వెనక్కి ఇవ్వాలంటే ఎస్, నీ వస్తువు వెనక్కి ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, ఆ టార్చ్ లైట్ ని మరి వెనక్కి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అది ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఫంక్షనే మన దగ్గరకు వచ్చి మన చేసి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఫంక్షన్ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్, బికాస్ దెర్ ఆర్ అరేస్ హియర్. మనకు రిజల్ట్ అరేలో కావాలి కాబట్టి, ఓకే, అంటే మన ఇంట్లో రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి మన ఇంటి అడ్రస్ ని ఇచ్చాం కాబట్టి, ఓకే, వాళ్ళు ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడికి వచ్చి పని చేసుకొని వెళ్ళిపోతే చాలు, నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. మెయిన్ ఫంక్షన్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది కదా సార్? మెయిన్ ఫంక్షన్ లోకి వచ్చి ఫిల్ చేసిపోతుంది కాబట్టి. అవును సార్. ఓకే, ఈ రిటర్న్ గురించి చూడొద్దు నువ్వు, ఈ రిటర్న్ 0 అనేది చూడొద్దు. ఆఫ్ కోర్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఏమని చెప్తుంది? ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సక్సెస్ అని ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. 0 రిటర్న్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ అని. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే, 2 కంట్రీస్ మధ్య వార్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఓకే, వార్ అంతా అయిపోయినాక ఒక కంట్రీ ఫ్లాగ్ పైన కనిపిస్తుంది, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దే ఓన్ ది బ్యాటిల్. అలాగే రిటర్న్ 0 అంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ టు ది ఇట్ ఈస్ a signal to the operating system that so the program is successfully executed అని.
ఓకే. బట్ అది లోపల మీనింగ్స్ ఏ విధంగానే పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ 0ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎవరికి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌కి. అలాగే కన్వర్ట్ బైనరీ అనే ఫంక్షన్ నో నీడ్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే అదే ఇక్కడికొచ్చి మనకు కావాల్సిన పని చేసి పెట్టిపోతుంది. మన అరేస్‌లోకొచ్చి వాల్యూస్‌ని ఫిల్ చేసి ఎళ్ళిపోతుంది. ఓకే మా. సరే. నౌ p ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అరే a ఆఫ్ 8. ఇక్కడున్న మన అరేలోకి రిజల్ట్ ఫిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్. ఓకే. The function next function q, next function takes q as input and it converts the q into binary and it fills the array. Okay, the binary values in this array bలో ఫిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడికొచ్చి ఫిల్ చేస్తుందా? లేదా మరి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలా? లేదు. తనే ఇక్కడికొచ్చి ఫిల్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్. నౌ ద కంపారిజన్. 2 బైనరీలో ఉన్నాయి. ఈ రెండిటిని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ డిజిట్ నుంచి ఫస్ట్ రివర్స్‌లో. ఎందుకంటే బైనరీలో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి. అరేని రివర్స్ చేసుకోవాలి. చేయకోకుండా ఏం చేస్తున్నా అంటే రివర్స్‌లో కంపారిజన్ చేస్తూ పోతున్నాం మనం. బట్ డైరెక్ట్ కంపారిజన్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 111 యాక్చువల్‌గా ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది? 111 1 2 3 4 5 ఇలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. 11 10 10 ఓకే. 10 10 కదా! ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్స్ తెలియదు. 10ని డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఓకే. 5 టైమ్స్ 5ని డివైడ్ చేస్తే 1. ఓకే. 2 టైమ్స్. ఓకే. 0 1 0 1 1 2 3 4 ఇలా ఉంటుంది. ఈ 2 కంపారిజన్ చేయండి. 1 0 డిఫరెంట్. 1 1 ఇది డిఫరెంట్. ఇది డిఫరెంట్. ఇట్లయితే ఓకేనా? ప్లేసెస్ చేంజ్ అవ్వవు సార్. అంటే రివర్స్ చేసినా ఇలా చేసినా సేమ్ ప్లేసెస్ వస్తాయి కదా సార్. అప్పుడు మనం రివర్స్ చేయకోకుండా కూడా కంపారిజన్ చేయొచ్చు. అప్పుడు వీటిని జీరోస్‌తో అయితే అవసరమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా! ఓకే. 4 ఉన్నాయి కాబట్టి జీరోస్. ఓకే. జీరోస్ కూడా ప్రాబ్లమ్ ఉండదు సార్. ప్రాబ్లం ఉంటది సార్. ఉంటది. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ మనం జీరోస్‌తో ఫిల్ అదైతే చేయలేదు. 3 డిజిట్స్, ఇవైతే 4 డిజిట్స్. 4 డిజిట్స్ అయితే ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. అది కాదు సార్. ఆల్రెడీ మనం ఇస్తున్నాం కదా సార్ 8 అని చెప్పి ఇన్పుట్. 8 ఇచ్చినప్పుడు గ్యార్బేజ్ ఉంటుంది కదా! ఈ ప్లేస్‌లో గ్యార్బేజ్ 1 గ్యార్బేజ్ నాట్ ఈక్వల్ అంటావు. ఓకే. ఓకే. అదైనా ఓకే. బట్ నాట్ గుడ్ కదా! 1ను ఓకే. అట్లయినా ఓకే అవుతుందిలే మనకంట అవుతుంది. బట్ జీరోతో కంపారిజన్ చేయడం బెస్ట్ ఏమో. ఓకే. సరే. కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడం ఎందుకు? సో, మనము రివర్స్‌లో కంపారిజన్ చేస్తున్నాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ 0 ఆల్సో. 0 నుంచైనా మీరు కంపారిజన్ చేయొచ్చు. సరే. ఇప్పుడు షల్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? నో. బికాజ్ వి నీడ్ టు రైట్ ది కోడ్ ఫర్ వాట్ కన్వర్ట్ బైనరీ. కన్వర్ట్ బైనరీకి కోడ్ రాయాలి. సో వేర్ ఐ హావ్ టు రైట్ దిస్ ఈజ్ అబోవ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ నాకు కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే ఇక్కడే మీరు ఏం రాయాలి? 2 వైల్ లూప్ రాస్తే అయిపోతుంది. ఇక్కడ 2 వైల్స్ రాస్తే ఓకే. ద ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ కన్వర్ట్ బైనరీ. ఓకే. void. Okay. Name of the function is కన్వర్ట్ binary. Okay. What it is taking? It is an integer p. It is taking an integer p and an integer array. Okay. ఇంత ముందు చెప్పాను ఇంటీజర్ అరేని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ పాయింటర్. ఓకే. పాయింటర్ రాయాలంటే స్టార్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు. 1 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి ఎంటీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఒకటైనా రాయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. సో ద ఫంక్షన్ ఈజ్ టేకింగ్ p అండ్ a యాజ్ ఇన్పుట్. p ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఒక ఇంట్ p అనే ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి. సో a ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ అరే. ఓకే. అరే అడ్రస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింటర్ డిక్లేర్ చేయాలి. హౌ టు డిక్లేర్ అ పాయింటర్? డేటా టైప్ ఇంటీజర్ స్టార్ a. బట్ ఇక్కడ అరే కాబట్టి స్టార్ a అన్న రాయొచ్చు లేదంటే ఎంటీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అయినా రాయొచ్చు. ఫైన్. నౌ ఓకే. కన్వర్ట్ బైనరీ. p ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే. ఇంత ముందు చూశారు కదా అది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఒక వేరియబుల్ కావాలి. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0తో పెట్టుకోవాలి. వైల్ p నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇంకా వేరియబుల్స్ ఏవన్నా అవసరమైతే తర్వాత డిక్లేర్ చేసుకుందాం. వైల్ p నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. ఫస్ట్ రిమైండర్ రావాలి. హౌ టు గెట్ ద రిమైండర్? p mod 2. p mod 2. Okay. This is the reminder. Where you want to store this? In a of I. A of I లో స్టోర్ చేయాలి. ఓకే. వేర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. a of 0లో స్టోర్ చేసిన వెంటనే ఓకే. 0 షుడ్ బికమ్ 1 అంటే సబ్స్క్రిప్ట్ 1 పెరగాలి. నెక్స్ట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/2. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/2.
ఓకే, డన్, అయిపోయింది. ఓకే, రిటర్న్ ఏదైనా చేయాలా? ఏమి చేయనవసరం లేదు, కాబట్టి జస్ట్ రిటర్న్ సెమీకోలన్ రాయండి. అది తీసేసినా కూడా ఏం కాదు, అయిపోయిందేమో. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుందంటే వీఆర్ సెండింగ్ ఎ క్యూ వచ్చి ఇక్కడ ఇది డమ్మీ వేరియబుల్, దీని గురించి ఆలోచించద్దండి, ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, నేను పీ క్యూ కాకోకుండా వేరే పేర్లు రాస్తే బాగుంటుందేమో. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న పీ డిస్టర్బ్ అవ్వకోకుండా మన క్యూ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ఒక డమ్మీ వేరియబుల్లో, పేరు చదువుకోవద్దండి, ఈ డమ్మీ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేస్తున్న అరే బి అడ్రస్ ఈ పాయింటర్లో స్టోర్ అవుతుంది. పాయింటర్ పేరు ఏంటి సార్? ఈ పాయింటర్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా అంటే, లేదు, అది వేరు ఇది వేరు. అంటే రాజేష్ అనేవాడు ఇంకో పక్కింట్లో రాజేష్ ఉండకూడదా? రాజేష్ ఏ ఊర్లో ఉన్నాడు? మన అనంతపూర్లో రాజేష్ అనే వాళ్ళు ఉండకూడదా? ఉండొచ్చు కదా. అలాగే ఓకే, ఈ ఏ వేరు, ఈ పి అండ్ ఏ, ఇక్కడున్న పి అండ్ ఏ వేరే అవుతున్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక రాజేష్ ఉన్నాడు ఈ ఇంట్లో, కన్వర్ట్ బైనరీ అనే ఇంట్లో ఒక రాజేష్ ఉన్నాడు, మెయిన్ అనే ఇంట్లో ఇంకొక రాజేష్ ఉన్నాడు. ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. ఓకే, అలాగే ఇది కూడా అంతే. సో దట్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ డమ్మీ వేరియబుల్, దట్ బి అడ్రస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ డమ్మీ వేరియబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు క్యూ, ఇది పి అంటే క్యూ, యాక్చువల్ గా క్యూ కదా ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. క్యూ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అరే బి. ఎందుకంటే బి అడ్రస్ ఇక్కడ ఏలో స్టోర్ అయింది కాబట్టి బిలో స్టోర్ అవుతుంది. నో నీడ్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సరే, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అంటే ఏం లేదు, ఈ లూప్ ని 2 సార్లు రాసుకో ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో 2, అది కూడా రాసి చూపిద్దాం. Okay, now let me execute this. 7 and 10 inputs. Convert binary means address. What is the problem? Reference to undefined reference. Okay. సార్ పైన డిక్లేర్ చేయాలి కదా సార్ ఫంక్షన్? ఏం అవసరం లేదు, మెయిన్ పైన అవసరం లేదు, ముందు రాస్తున్నప్పుడు డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవును, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏదైనా ఉంటుంది. లెట్ మీ కాపీ అండ్ పేస్ట్. కన్వర్ట్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఎన్ ఉంది సార్ ఎక్స్ట్రాగా. అవును సార్, కాపీ పేస్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఉంటే అదే నేమ్ ఇక్కడ కూడా ఉండాలి, ప్రతి క్యారెక్టర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. 3 నానా? 7 and 10 ఎన్ని లొకేషన్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంది? 3 లో. ఓకే, 1 బైనరీ, 3 బైనరీ ఎంత? 3 బైనరీ 0011 సార్. డబల్ వన్ సార్, జస్ట్ 11 6011. అది ఓకేలే, అది తర్వాత అది ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటుందిలే, మనం మన టర్మినాలజీ. 101 సార్. 101. ఓకే, ఎన్ని లొకేషన్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంది? 2 లొకేషన్స్. 1 సేమ్, 10 డిఫరెంట్, ఇక్కడ 0, 2 లొకేషన్స్ లో డిఫరెంట్. 2 లొకేషన్స్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్. నాకు ఎందుకో డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, ఈ ఫంక్షన్ చాలా మంది ఫాలో కాలేకపోతున్నారేమో. ఓకే, ఇక్కడ రాజేష్ ఓకే, బట్ అండ్ మణికంఠకు ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్? నాకు ఎందుకో డౌట్ ఉంది. మిగతా వాళ్ళకు ఈ ఫంక్షన్ గురించి కొంచెం డౌట్ ఏమో. ఐ విల్ రైట్ ఇన్ అనదర్ వే ఆల్సో. టోటల్ కంప్లీట్ గా వచ్చిందో లేదో చెప్పండి నాకు. ఐ హావ్ షేర్డ్. కంప్లీట్ గా వచ్చిందా? yes sir. Next, if you don't want function, idokati copy. If you don't want the function వద్దు అనుకుంటే ఈ కన్వర్ట్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి? we have to write a while loop. while దానికి ముందు ఏముండాలి? I should be initialized to 0. ఇక్కడ తీసేస్తున్నా, నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటాను. I is equal to 0 చేసుకొని while p not equal to 0, a of I is equal to a of I plus plus is equal to p mod 2. Okay, then p is equal to p by 2.
నెక్స్ట్ ఇంట్ j is equal to 0. సెకండ్ దానికోసం వైల్ కన్వర్ట్ ఇదంతా అవుతుంది. ఇప్పుడు q ని కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, వైల్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0, p ఆఫ్ j ప్లస్ ప్లస్ is equal to q slash q రిమైండర్ 2. అంతేనా? q is equal to 2/2. ఆ q మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారంటే m n వాడుకోండి, నో ప్రాబ్లం. మీ ఇబ్బంది అయితే ఎట్లా ఇంకా pq అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ j కూడా అవసరం లేదు, అయినే వాడుకోవచ్చు, బట్ ఐని 0 చేయాలి. ఓకే అయిపోయింది. ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తున్నాం, దట్స్ ఆల్. ఓకే ఇక్కడ p కన్వర్ట్ అయిపోయింది బైనరీలోకి, అరే a లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాము. హియర్ q ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ అండ్ ఇట్ వాజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అరే b. ఓకే రెండింటి సైజు సేమ్ కాబట్టి వి డోంట్ గెట్ ఎనీ ఇష్యూస్ హియర్. నౌ ఫ్రమ్ ది రివర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ముందు నుంచి అయినా కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. రివర్స్ లో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. ఓకే సో yes 7 అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ 10. ఓకే 466 రాజేష్ నీ రోల్ నంబర్ 592. ఏమరా అంత పెద్ద నెంబర్ పెట్టుకున్నావు? ఓకే సరే 466 మనకంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ బైనరీ. ఓకే 2 బిట్స్ లో ఉందంట డిఫరెన్స్. ఓకే 466 590 బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఎన్ని బిట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది? 4 బిట్స్ లో డిఫరెన్స్. 592 సార్ అయిపోయింది. 592 2 వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకేనా, ఇంకా కొంచెం చేంజ్ చేశాను అంతే ఇది. ఓకే 501 విల్ టేక్ దిస్ 401. ఓకే 3 బిట్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే బైనరీలో మీరు చెక్ చేసుకోండి 401 501. ఓకే దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ వే. ఇంకా దీంట్లో కోడ్ ఇంకా మీరు మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ జస్ట్ గివెన్ ద బేసిక్ వర్షన్, ఇంకా దీన్ని కోడ్ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే యా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? నో సార్. గుడ్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ 11:18. విల్ డిస్కస్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే మనకు టైం తక్కువ ఉంది కదా. మరి నేను చెప్తున్న క్వశ్చన్స్ని ఓకే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. Okay, 6 and 3 minus 11. వీజా ప్రాబ్లం అనే ఒకటి ఉంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. ఓకే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. సరే ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విసైట్ చూద్దాం. సమ్ వచ్చి ఈక్వల్. ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విసైట్ క్వశ్చన్ చేద్దాము. ఓకే ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ ఏ గివెన్ నంబర్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ నాట్ is a perfect or not. Okay example. ఓకే 4 ఏమైతుంది 2 స్క్వేర్ కదా, అంటే ఏం లేదు ఏదన్నా ఒక నెంబర్ ని ఇంకొక నెంబర్ కి సేమ్ నెంబర్ కి స్క్వేర్ గా రాగలిగితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటారు. ఓకే అవును అంతే కదా. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వేరు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వేరు. అదే సార్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ని సమ్ చేస్తే అట్లాంటివి ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చులే డెఫినేషన్స్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆర్ నాట్ SQUAR అంతేనా? ఓకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 1 ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 0 ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే 0 ని 0 స్క్వేర్ అని రాయచ్చా? రాయొచ్చు. ఓకే 1 ని 1 స్క్వేర్, 4 ని 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్. అంటే బేస్ పవర్ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి.
9 3 squares. 3 square, 4 square 16 sir. 16, 5 square 25, 6 square 36, 36. 7 square 49, 49. 81 అలా ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ ఏమవుతాయేమో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 3 ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా? No sir. నో, బికాస్ 3 కెనాట్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ అనదర్ నంబర్. ఇంకొక నెంబర్ కి స్క్వేర్ గా రాయలేం. బట్ అక్కడ బేస్ ఒకవేళ రాసినా కూడా బేస్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమి ఉండవు. అవునా? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ p square is 9, 4 square. బేస్ ఎక్స్పోనెంట్ కాదు, మనము 2 సేమ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ నెంబర్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 కదా. ఓకే, 4 is equal to 2. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. 2 into 2 అలా ఉండాలి. ఓకే, సో సేమ్ నెంబర్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్స్. 3 into 3 16 is equal to 4 into 4. ఇలా రాయగలిగితే వాటిని ఏమంటారమ్మా? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటారు. ఓకే, అది క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా. సో 3ని ఓకే ఏమైనా 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ గా రాయగలిగినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక నెంబర్ 10 తీసుకుందాం. 10ని ఓకే సేమ్ నంబర్స్ ప్రోడక్ట్ గా రాయలేము, అదే సమస్య. ఓకే, 2 5s రాయొచ్చు 10. ఓకే, కానీ 2 into 2 10 అవ్వదు, 5 into 5 కూడా 10 అవ్వదు. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఏ నెంబర్ okay that can be that can be represented as a product of 2 same numbers. Okay, so that is called a perfect square. ఇది క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది పర్ఫెక్ట్ నంబర్స్ కి స్క్వేర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తారంటే ఓకే దే విల్ గివ్ యూ ఏ నంబర్, output is okay no అని ప్రింట్ చేయాలి. అవుట్పుట్ 5 is a perfect square? No. Okay. Next 16 is a perfect square? Yes sir. Yeah, we need to print yes. Okay, yes. How can we do this quickly? I think sir join enter already. Okay. So int n లేదంటే int x అనుకుందాం. x is a perfect square or not, that we need to check. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ లో చూడండి ఒక్కసారి. 9 is a perfect square and it is a product of 3 and 3, right? అంతేనా? Yes sir. 9/2 ఎంతమ్మా? 4. ఈ 4 నంబర్ డెఫినెట్ గా ఈ నంబరు అంటే 3 into 3 ఈ నంబర్ డెఫినెట్ గా దీని హాఫ్ లోపలే ఉండింటుంది. ఓకే, 9/2 4 లోపలే ఉంది చూడు. ఇది Yes sir. ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు. ఓకే, 16/2 8 sir. 8 లోపలే ఉన్నాయి చూడండి ఈ నంబర్స్. అంటే మీన్ Yes, sir. 4 అనేది నెంబర్ 8 లోపలే ఉంది. అవునా? Yes sir. ఓకే, 25 ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 5 into 5. ఓకే, కాబట్టి మనం ఈ నెంబర్ హాఫ్ ఎంతమ్మా? 25 హాఫ్ 12 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ 25 రావాలి. అంతేనా? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 10 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా చెక్ చేయాలంటే 10/2 ఎంత? 5 sir. Okay, so to check 10 is a perfect square or not, is a perfect square or not, అది చెక్ చేయాలి అంటే 10/2 ఎంత? 5. 10/2 is equal to 5. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్ టు 5 అంటే 1 నుంచి మనం 1 నుంచి చెక్ చేద్దాం. 1 into 1 is equal to 10. No. Okay, 2 into 2 is equal to 10. Okay, that like this we need to check. Okay, is equal to 10 or not. If yes, okay, we'll print perfect square and we don't continue this. Okay, if not equal to 10,
ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10 విల్ చెక్ విత్ నెక్స్ట్ నంబర్. ఇలాగ ఎంత వరకు వెళ్ళాలి అంటే హాఫ్ వరకు. హాఫ్ అంటే ఎంత? వాట్ ఈస్ ద 10/2? 5 వరకు వెళ్ళాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 into 3 is equal to 10. No, correct. Okay, next 4 into 4 is equal to 16. ఓకే, మనకు 10 అవుతుందా? అవ్వదు. సో వెయిట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రోడక్ట్ 16 ఉంది కదా, దిస్ 16 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ వీఆర్ చెకింగ్. మనం చెక్ చేస్తున్న నెంబర్ కంటే గ్రేటర్. ఐ థింక్ అక్కడికే స్టాప్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని చెప్పేయచ్చు, అంతే కదా? అవునా? అంతే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు 4 into 4 16 exceeded 10 అన్నప్పుడు నో నీడ్ టు చెక్ విత్ 5 ఆల్సో. 5 నెక్స్ట్ 5 తో హాఫ్ వరకు చెక్ చేయాలని చెప్పాను. ఆ 5 తో కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ స్టాప్ దిస్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. యా, సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. హాఫ్ వర్క్ అయినా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైనా గ్రేటర్ అయినా కూడా స్టాప్ చేసేయచ్చు మనం. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. ఓకే, యా. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఈస్ ఫర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి చెక్ చేస్తాను నేను. ఓకే, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత వరకు చెక్ చేయాలన్నాం మనము? x/2 వరకు చెక్ చేయాలన్నాం. ఓకే, x/2 వరకు. ఓకే, x/2 వరకు. ఓకే, I ప్లస్ ప్లస్ if I into I, నేను బేసిక్ వర్షన్ రాస్తున్నాను. I into I is equal to x is equal to x. ప్రింట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎస్ అని ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రేక్, అంతేనా? బ్రేక్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు అని ఎలా తెలుస్తుంది? దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ యూజ్ వన్ ఫ్లాగ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇనిషియల్గా ఏదో ఒక అంటే ఫ్లాగ్ అంటే ఏదో ఒక డమ్మీ వేరియబుల్. ఓకే, దీంట్లో 1 కానీ 0 కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టుకుందాం. సో ఏదో ఒకటి చెప్పండి. 1 ఆర్ 0? ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ బదులుగా ఏం చేద్దాము అంటే వెన్ ఎవర్ I into I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఓకే, విల్ మేక్ దిస్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చేద్దాం, ప్రింట్ చేయడం బదులుగా. ఓకే, అదర్వైజ్ విల్ బ్రేక్ ఇట్, లేటర్ విల్ బ్రేక్ ఇట్. ఓకే, సో 10 తీసుకుంటే 1 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కాదు. ఓకే, 2 into 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కాదు. 3 into 3 10 కాదు. 4 into 4 10 కాదు. 4. ఓకే, ఇలాగ ఎంత వరకు చెక్ చేయాలి? 10/2 5 వరకు చెక్ చేయాలి. ఓకే, 5 into 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కాదు. ఓకే, సో దెన్ దిస్ లూప్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్, విల్ గో బ్యాక్. ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం. సరే, అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఫ్లాగ్ 1 అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు 10 తీసుకున్నప్పుడు? నో. ఓకే, సో అవ్వలేదు. ఓకే, అవ్వలేదు. సో కాబట్టి ఫ్లాగ్ 1 అవ్వలేదు. ఫ్లాగ్ ఇనిషియల్ గానే 0 ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇలా చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఫ్లాగ్ at any point of time, if flag is equal to 1, okay, we'll print it is a perfect square. Okay, percentage D is perfect square. else అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మా ఫ్లాగ్ 0 ఉంటే విల్ ప్రింట్ percentage D is not perfect square. సో ఫర్ లూప్ అవుట్ సైడ్ రాయాలి కదా. For loop outside. Okay. Oh, close the for loop. We'll do this. Okay, this is the basic version. ఇంకా దీన్ని మీరు ఇంకా మాడిఫై చేయొచ్చు. మనకంటే దీన్ని ఇంకొంచెం రాజేష్ ఇంకొంచెం మాడిఫై చేసి తగ్గించండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ I into I exceeds x వాల్యూ అయినా కూడా మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్? సో I'll take one example 3. 3 is a perfect square? No. Oh, I declare చేయలేదు. So let me declare I also. Sir, 1 minute, sir. Okay. Zero is not a perfect square. Sorry, not 0. Percentage D, we need to print that value also. Okay, what is that value? X, comma X. 3 is not perfect square. Okay, let me take 36. Is a perfect square. Okay, 4 is perfect square.
10 is not perfect square. 15 is not perfect square. Okay, 81 is perfect square. Okay, 25, yes, it is also. It is also. Right? What about 100? Is a perfect square, right? Clear? So this is the basic version. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటి అంటే హియర్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్, ఓన్లీ వన్ నంబర్. సో నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ గివ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్. Set of numbers among out of these 5 numbers, how many are perfect square? That count we wanted to display. That is the next question actually. Okay, ఆ క్వశ్చన్ చేయడానికి సో నేను ఇక్కడ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఇలా ఇచ్చాను అనమాట. ఓకే, హౌ టు చెక్ ఏ నంబర్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో బట్ ఇంకా దీన్ని మినిమైజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ దిస్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ షేర్ దిస్. Okay, so this is just a basic one. So tomorrow we'll still minimize it, and you guys also try to minimize this. Okay, let's see tomorrow. Aruna, Rajesh, Sandhya, and Manikanta, whether they will come with some other pretty solution for in order to check a given number is a perfect square or not. Okay, we'll see. Okay. Yeah. Okay, ma. So if you have any queries, please type in the chat box. Otherwise, you can directly ask by unmuting your mic, because I'm going to hand over the class to Ramanjaney sir. So before that, if you have any questions, please ask me. Okay, so then I mute myself and leave the class.